ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਛਾਡੋ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾਚੋ। या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै। सती के साचे भांडे डग मग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ संदौरा क्या जानो किव मरहेंगे। कैसा मरना होए। जे कर साहिब मन हो ना विसरै। ता सहला मरना होए। गरीब निवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर ऐतवार दे दोपहर दे दीवाना दियां हाजरियां आप संगत भर रहे हो। जिवें कि अज दा ये विशेष दीवान भाई तारू सिंह दी महान शहीदी नूं समर्पित है। नाल ही सेवक परिवार भाई हरप्रीत सिंह जी समुचे परिवार वालों बच्चे दे जन्म दिन दी खुशी नूं मुख रखदिआं अज दे इन्हां दीवानां विच लंगरां दी सेवा परिवार वालों कीती जा रही है। आप संगत ने इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ सिख कौम दे इस महान शहीद नूं याद करदिआं अपने मन दीआं हाजरियां लवाइए। दोए कर जोड़ सारे मिल के गुरु फतेह दी पाओ साझ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों असी भाई तारू सिंह जी का जीवन वाचने भर जवानी दे अंदर इन्हां दा शरीर है। 25 साल की उम्र है भाई साहब भाई तारू सिंह जी की। जदों लाहौर की धरती ते शहादत का ये जाम पींदे निहंग बाणी दे अंदर ये हर समय रहन वाले अपनी खेती बाड़ी किरत करन वाला ये गुरु का लाल गुरु का प्यारा सिख गुरु की दिती हुई एक केसां की मोहर नूं संभालदिआं शहादत का जाम पी जाते हैं। क्योंकि जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं ना ते बाणी दे अंदर गुरु नानक साहब ने ये बचन कहे ने काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछानै से। जिहड़ा आप अपनी काल मेहनत करदा है दसां नौवां दी धर्म की किरत करदा है ते उस कीती हुई धर्म की किरत विचों दूजे की मदद करदा है वंड के छकण की भावना रखदा है। साहब जी ने जीवन का सही राह उसे इंसान उसे बंदे ने पहचाने जिहदी किरत है धर्म की ते उस कीती हुई अपनी किरत कमाई विचों आउण जाण वाले लोड़वंद दी वो लोड़ पूरी करदा है। भुखे का पेट पालदा है
ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ। 3 ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਾਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅੰਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੁੰਮਾਂ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਠੀਕਰ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਇਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਰ, जीवन की छड़ आस, हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। पहला मौत नूं कबूल करदा है इस घर विच अपने आप नूं कुर्बान करन वाला, वो जीवन की आस छड़ के जिउंदा है ते अपने आप नूं सब दे चरनां दी रेण धूड़ी बना के रखदा है। अंदर दी निमरता, अंदर दा प्यार, क्योंकि गुरु दे सिੱਖਿਆ ते गुरु दे बचनां नूं कमांदा होवे जिहदे अंदर निमानता ते निमरता होवे, जिहदा अंदर दा भांडा सिद्धा होवे ते खाली होवे, जिहदी खोपड़ी दा भांडा पहले ही अहंकार दे नाल भरिया, ओहने गुरु दे बचनां नूं अंदर समाना की, वो मरण नूं पहला कबूल करदा। इसे करके साहब जी कहंदे आ, मुआ जीवन दा पेख, जीवन दे मरजान, जिन्ना मुहब्बत एक स्यों ते मानस प्रधान। वो आगू ने, वो इस संसार दे अंदर प्रधान ने, जिन्ना दी मुहब्बत, जिन्ना दा प्यार एक वाहिगुरु परमात्मा नाल पैंदा है, जिन्ना ने अपने आप नूं संसार दे अंदर तन करके ते जिउंदा समझिया है, पर अंदर आत्मा करके अपने आप नूं संसार दे अंदर वो विकारां दे अंदर मार लैंदे आ। इहो जिहा इंसान अपने इस जीवन नूं बर्बाद करके जांदा है। पर सतगुरु जी कहंदे आ, जिन्ने इस संसार दे अंदर आत्मा नूं ते रखिया बलवान, गुरु दे उपदेशां ते चल के अपनी आत्मा नूं अमर रखदा है ते अपने आप नूं संसार दे अंदर तन करके वो जिउंदा समझदा है, पर अंदर गुरु दे सिद्धांत करके अज भी इस मौत नूं प्रवान करना है ते कल भी प्रवान करना है। मौत दे लई हर समय जिहड़ा तैयार रहिंदा है।
इस घर के अंदर उन्होंने थां दी गई, उन्होंने इस घर के अंदर मान दिता गया। दो श्लोक बाबा कबीर साहब ने अपनी बाणी के अंदर उच्चारण किए। कबीर मेहंदी पियरी चूना उजल पाए, राम स्नेही तो मिले दोनों वर्ण गवाए। भगत कबीर साहब जी कहते आ मेहंदी का रंग है पीला ते चूने का रंग है चिट्टा। जदों आपस के अंदर ये दोवें मिलते ने, इन्हां दे विचों एक नवा रंग निकलता है, वो रंग है लाल रंग। क्योंकि अक्सर असीं वेखने हां जदों साडे तन के कपड़े उत्ते कोई सब्जी की छिट पै जाए जां रुड़ जाए, जदों उहनूं साबण दे नाल असीं धोवांगे उस थां तो वो कपड़ा लाल दिसेगा। बाबा कबीर साहब ने उत्थे एक उदाहरण ली। कहते ने जो इंसान अपनी उच्ची जात का अहंकार छड्ड के नीवी जात की ढैंदी कला नूं त्याग के अपने गुरु नाल प्यार पांदा है, प्रेम पांदा है, ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निखार के एक रंग निकलता है गुरु के प्यार का लाल रंग, ते उस रंग नूं अपने तन उत्ते चढ़दा है। वो अपने तन नूं कुर्बान कर लगिया, अपने तन के इस ठीक नूं तोड़न लगिया भी कदे वो पिछा हटदा नहीं। कबीर हरदी पीर तन हरै, चून चिन्ह ना रहाए, बलिहारी ए प्रीत को जय जात बरन कुल जाए। मैं कुर्बान इहो जी प्रीत तो बलिहार ते सदके जाना वा, जिन्हें अपने अंदर दे इस रंग नूं छड्ड के, हौमे नूं छड्ड के, अहंकार नूं छड्ड के, संसार दे पदार्थां दी पकड़ नूं छड्ड के केवल गुरु दे प्यार दे रंग नूं अपने मन दे उत्ते चाढ़िया ते मन रंगिया पिया। क्योंकि भाई तारू सिंह जी पूले पिंड दे अंदर रहन वाले, ना एक कोई जथेदार ने, ना किसी सेना दे ये जरनैल ने, केवल अपने इस नगर में रहिंदे आ। छोटी उम्रे पिता का साथ छुट जाता है। मां धर्म कौर केवल वो नां दी धर्म कौर नहीं, वो जीवन दी भी धर्म कौर है। अपने इस छोटे जे बच्चे लाल भाई तारू सिंह नूं धर्म की गुरती ते धर्म की छत्र छाया हेठ इस धर्म कौर मां ने अपने पुत्र नूं पालिया। खेती बाड़ी इस भाई तारू सिंह ने करनी, जमीन के अंदर दाने बाउणे ते अपना हल बन, ते जो कुछ उस कमाई दे विचों वट के अपने घर लियाउणा, सरकार का टैक्स भरना, ते जेड़े सिख जंगलों के अंदर डेरे ला के बैठे ने उन्हां ताईं लंगर पानी प्रसाद तैयार करके ले जाना। क्योंकि उदों टावे टावे सिख पिंडां दे अंदर रहिंदे ने, ज़्यादा सिख अपने परिवारां नूं लैके जंगलों के अंदर डेरे ला बैठे, तां कि ये धर्म की जंग जिहड़ी इस मुगल सरकार नाल शुरू होई है, इस जंग नूं असीं जित सकीए। उहदा कारण की अपने घरां नूं छड्ड के क्यों जंगलों के अंदर जाना पिया। अहमद शाह अब्दाली जदों दिल्ली तो लाहौर नूं तुरदा है, इन्हें आगरे दे अंदर बड़ी लुट कसुट की, दिल्ली नूं लुटिया, समान अपने कब्जे विच कीता। हिंदू घराने दीआं धी भैन बेटियां इन्हें बंदी बना के जदों लिजानियां शुरू कीतियां, राह दे अंदर सिखां ने राह रोकिया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ सारा समान ਧੀਆਂ बेटियां नूं छड़ाया ते उन्हां दे घरां विच पहुंचाया। इन्हें जकरिया खान नूं एक सवाल करके पूछिया सी, हमें लूटनदार बताओ जिन लुट खायो हमरो राह। ये कौन ने जिन्हें मैनू लुटिया? अज तक मेरे सामने कोई अड़िया नहीं, मेरे सामने कोई आया नहीं। ये कौन ने जिन्हां ने मैनू लुटिया? जिवें कहंदे चोरां नूं मोर पै गए, चोरां दे घर विच चोरी होई। कहंदा ये कौन लोग ने जिन्हें मेरे राह नूं रोकिया ते मेरा लुटिया होया समान मेरे तो वापस लैके ते मैनू ही लुट के उल्टा चले गए। ये रहिंदे किथे ने, ये खांदे की ने, ये कौन ने, किहदे आसरे ते जिउंदे ने? जकरिया खान ने उदों फिर उत्तर ये दिता सी,
ਚਲਤੇ ਖਾਵੇਂ ਚਲਤੇ ਸੋਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਚਲਤੇ ਖਾਵੇਂ खड़े सोवें न बैठे वे किसी ग्राहे, रह मरण को चाओ इन दीन मजब को पाए। हम मार्त इन थक गए ये मार्त कितहू ना है। ये अपने जीवन दे अंदर अपना घर नहीं बना के बैठे, ये घोड़ियां दियां काठियां दे उत्ते बैठे ही अपना खलोते खलोते नींद पूरी कर लेंदे आ, चलते चलते खा लेंदे ने। अपनी धर्म ते अपने मजहब की खातर इन्हां दे मन अंदर मरण का चाह पता नहीं कित्थों पैदा होया है। ये मौत की गल आए, शहादत की गल आए, अपने कदम पिछा नहीं सगों 2 कदम अगां हो के दुश्मन का सामना करते हैं ते वार अपनी छाती अपने सीने उत्ते खांदे ने। असी मारते इन्हां नूं थक गए हैं, असी थक गए हैं, पर ये नहीं थके, ये नहीं टस तो मस होए। नादरी शाह ने फिर उत्थे ये गल कही सी, इन्हां नूं अज तो बाद तुसी मार नहीं सकदे, ते जे कुछ समा इन्हां नूं नथ ना पाई गई ते वो समा दूर नहीं, धरती दे उत्ते इन्हां दा अपना राज होएगा। ये राज मानणगे इस धरती दे उत्ते। जकरिया खान ने उदों फिर सिखां नूं मारन दे इनाम रखे गए, दसन वाले 10 रुपये, मारन वाले 50। ये लालच तुरकन दिओ तब सिंह भयो बहु नाश। सिखां नूं घरां दे विचों बेघर कीता गया, अपने परिवारां नूं लै के। ये सिख सूरमे योधे जंगलां दी पनाहां ते सहारा लै के उत्थे बैठे आ। पिंडां दे अंदर सिख नहीं, पर इन्हां जंगलों की आड़ विच सिखां ने अपने मानो कि उत्थे घर बनाए। ते उस वक्त भाई तारू सिंह अपनी इस नगरी दे अंदर रहिंदे ने, ये बहुत सत्कारे ने अपने इस पिंड विच। मुसलमान हिंदू वीर सारे भाई तारू सिंह का इत्थे सत्कार करदे। मां धर्म कौर ने धर्म की गुड़ती दी ते पुत्र ने एक दिन ये गल कही सी, मां जेड़े अपने ये योधे सूर वीर बलवान अपने घरां नूं छड्ड के साडी खातर जंगलां में जा टिके ने, मैं चाहुंदा वां कि उन्हां दी सेवा पानी, लंगर पानी, प्रशादे ते कपड़े नाल करां। पहले दिन जदों घर दे अंदर प्रशादा तैयार होया, एक तवा जिहदे उत्ते प्रशादा पकाया जा रहा है, एक निक्की जी हांडी सब्जी बनाई गई, तैयार की गई। भाई तारू सिंह जी उस पक्के हुए प्रशादे नूं लै के उन्हां सिंह सूरमियां दे कोल पहुंचदे। लंगर पानी की सेवा हर रोज़ भाई तारू सिंह दे घर दे अंदर होनी शुरू हो गई। हौली हौली लो बनी, नाल हमैती आंढी गवांढी जुड़न लगे, अपनी किरत करनी, खेती बाड़ी वाहनी, जो कुछ विचों प्राप्त होना ते अपने घर का गुजारा करना, ते अपने उस गुजारे विचों कुछ पैसे जां दाने वखरे करके लोड़वंदां दी लोड़ भाई तारू सिंह ने पूरी करते रहना। लोकां दे मनां विच भाई तारू सिंह दा सत्कार बहुत वधिया। समा आया जलंधर तरन ताਰਨ पट्टी दा नवाब जाफर खान बाबा रहीम बख्श ਇਹਦੀ जवान धी ਨੂੰ चुक के अपने घर ले जाता है। ये रहीम बख्श लाहौर के अंदर जकरिया खान के कोल फरियादी होंदा है कि साडे ही इस धर्म के अंदर साडे नाल धक्का ते साडा अपना परिवार करदा है। मेरी इस धी इस बच्ची नूं इस जाफर खान जालम के कब्जे विचों तुसीं छुड़वा दिओ। जकरिया खान ने इको गल कही सी, बाबा तू ते शुक्र मना, तेरी धी बहुत चंगे ते सोहणे घर विच गई है, तू कल भी अपनी इस धी नूं विआहना समझ, तेरी धी दा डोला ये जाफर खान चुक के ले गया, तू परवाह क्यों करना है। वो कहंदा अपने घर विचों डोली विच बाह के पिता तोरे ते मान महसूस करदा है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਾਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜੇ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਧਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਆ ਜੇ, ਆ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ, ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਕੜਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਥਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਬੁਰਕੀ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹੋਏ ਥਾਲ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਤਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਜ਼ਾਲਮ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈਏ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਪੱਟੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਤੁਰੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈ ਗਈ।
ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਾਂ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਟਕਾ ਸਿਉਨੇ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ, ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੂਈਏ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 10 ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਈਏ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਈਏ ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਏ ਯੋਂ ਫਿਰ ਕਹੀ, ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਮਹੀ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੈ, ਸਾਧ ਪਿੰਡ ਵੈ ਹਾਲਾ ਭਰੈ, ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਛ ਥੋੜਾ ਖਾਏ, ਬੱਚੇ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੈ, ਸੋ ਮਰਨ ਤੇ ਨੈਕ ਨਾ ਡਰੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਛਪੜੀ ਨਾਵੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਟੁੰਡਾ ਆਖੈ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਪ ਨਾ ਭਾਖੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੈ ਦਿਨ ਬਹਿ ਰਹੈ, ਤੁਰਕਣ ਆਂਖ ਬਚਾਏ, ਸਿਰ ਪਰ ਪੰਡ ਉਚਾਏ, ਕੈ ਸਿੰਘਣ ਤਾਹੀ ਪੁਚਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਪੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਲਾਅ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਿਪਾਹੀ ਲਓ, ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ। 20 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਧਰਮ ਕੌਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੀ ਭੈਣ ਤਾਰੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਲੋਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਮਾਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫਾ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਗਤ ਨਰਿੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭੈਣ ਤਾਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀੜਾ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਜਿਸ ਪੈਰੀ ਆਇਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੁਰਕ ਸਤਾਵੇਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਲਾਲੀ ਆਵੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਕਿਛ ਪੀਏ ਨਾ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦਾ ਨੂਰ ਧਲਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਈ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਲਾਇਆ
ਉਹਨੇ ਐਦੀਆ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਊਚ ਸੁਣਾਈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲਾਇਆ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਗਈ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੇ ਨਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਬਾਤ ਨਵਾਬ, ਹਮ ਤੁਮਰੋ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, तुम किम देत अजाब, जो हम तुमरी भूम बिगड़े तो तुमको पैसा भरे, अपनों पेट राख के ऊनी देत और को चबन चपुनी, तो तेरी क्या काट हो जाए, तुम हमको किम देत सजाए। तू अपनी कचहरी विच मैनू सदिया, अपनी इस जेल विच मैनू बंद रखिया, तेनू की अधिकार, तू मैनू सजा दवें, इस तरह का मेरे नाल तू विहार करे, मैं तेरा बिगाड़िया की है। जे तेरी असी खेती वाने हैं ते उस खेती का असी टैक्स तेनों ईमानदारी दे नाल भरने हैं। पहला तेरा टैक्स चुकता किया जाता है, बाद विच अपने घर विच उन्हां दाणियां दी वरतों की जाती है। जे अपना पेट असी भुखा रख के किसी की भुख भरने हैं, दस तेरे पल्लियों की जाता है। तेरे घर विचों असी मंगन नहीं आए, तेरे टैक्स नूं देण तो कदे असी इनकार ते मना नहीं किया। कित्थों दा ये इंसाफ है? प्यासे बंदे नूं पानी पियाना अपराध, भुखे बंदे नूं भोजन छकाना ये गुनाह, ये कित्थे लिखिया है? भाई तारू सिंह दे ये सच दे बोल जकरिया खान दे कन्नां दे अंदर पै, ओहदे कोल भाई तारू सिंह दे इन्हां शब्दां दा उत्तर नहीं, बस इक्को गल ओहने कही, नवाब कहे तू हो मुसलमान, तब छोड़ेंगे हम तुमरी जान। बस इको तेरे सामने शर्त भाई तारू सिंह, अपने इस सिक्खी स्वरूप नूं त्याग, मुसलमान बन, असी तुहाडी जान तां छड्डांगे। भाई तारू सिंह ने जदों ये बोल सुने, सिंह कहे हम डर क्या जाने, हम क्यों होवे मुसलमाने, असी क्यों मुसलमान बनीए, असी तेरा डर अपने मन अंदर क्यों रखिए, तू क्यों सानू डराना, सानू तेरा डर नहीं, ते अपने इस धर्म नूं मैं क्यों छड्डां जिस धर्म दे अंदर मेरा अकीदा ते भरोसा है। जकरिया खान ने फिर उत्थे कहा, मैं तेरे ते मेहरबान होना चाहना वा, जो कहेगा राज दिता जाएगा, तेरा हजे आनंद कारज ब्याह नहीं होया, जिस बेगम के नाल कवेगा तेरी शादी करा दी जाएगी। भाई तारू सिंह ने फिर उत्थे बचन कहा, जे तू हम पे है मेहरबान तो आखना हमें हो मुसलमान, तू दस हमें कुछ ऐसे राह कैसी सुवासी हुए निभा। हे नवाब, जे तू अज सिख ते मेहरबान होए, सिख दे उत्ते दयालु होए, तू ये ना आख कि मैं मुसलमान बना, मैनू ओ राह दस, ओ ढंग तरीका दस, मेरी ये सिक्खी केसां सुवासां नाल निभ जाए। मैं मौत तो नहीं डरदा, मौत तो नहीं घबरांदा, ना मैं तेरे धर्म नूं अपने जीवन दे अंदर अपनावांगा, क्योंकि तेरे धर्म दे अंदर रह के भी जे मौत ने आके घेरना है, मैं अपने गुरु तो बेमुख क्यों होवां। उत्थे फिर जकरिया खान गुस्से विच आके शब्द ये कहंदा है, तेनू ये सिक्खी विचों मिलदा की, तू सिक्खी स्वरूप की गल करना है, केसां सुआसां दे नाल निभाउण की गल करना है, तेनू ये सिक्खी स्वरूप विचों मिलदा की है। भाई तारू सिंह ने फिर उत्थे बचन कहे सन, सिक्खी स्वरूप है सुआस ते प्राण मेरे, पुत्तां वांगू एदी मैं संभाल कीती, सिक्खी स्वरूप है दौलत दा खजाना मेरा, ये दौलत सतगुरु मेरे मैनू आप दिती, सिक्खी स्वरूप है जिंदगी का आनंद ते रस खेड़ा, इस रस विच मैं जिउना वां, मेरे दिते मालक दे इस स्वरूप विचों ओनू वेखां, भिजिया प्रेम विच गीत ओहदे गाउणा वां,
ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਮੂੜ ਮਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਣਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਣ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਣ ਕਰੋ ਤੁਝ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੇਸ ਵੱਢਣਾ ਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਚੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਿੱਖੀ ਰੰਬੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਉਸ ਰੰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਬੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜਦੀ ਏ, ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਬੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਸੀਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਪੜ ਸਮੇਤ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਮੋਚੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲੱਥਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਨ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੋਪੜ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਲਕਦਾ ਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਕੀਮ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਵੈਦ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੱਗ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਨੀ ਗਈ। ਉਸ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਦਾ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨ, ਤੁਝੇ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨ, ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਮਈਆ ਤਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਰਮਈਆ ਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਪਤ ਵਿਪਤ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਤਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੰਪਤ ਵਿਪਤ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰੋ ਜਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਂਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਬੋ ਕਵਨ ਗੁਣ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬੱਝਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ, ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਖੋਪੜ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਧਨੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
पर जकरिया खां नूं पेशाब दा बन पिया। उन्हां पुछया उत्थे कोई सवाल जवाब तो नहीं होया? भाई शबेग सिंह जी कहने इक्को होया। जकरिया खां हंकार विच कहंदा सी मैं पैर की जुत्ती नाल तुहाडे केस झाड़ांगा। ते भाई तारू सिंह ने अपने गुरु ते मान करके कहा सी पहला मैं अपने पैर के जोड़े अगे तेनू ले जावांगा, बाद विच आप शहादत दा जाम पीवांगा। उत्थे फिर ये हदायत की गई जे सिख दे ये बचन ने, क्योंकि साध बचन अटला का, अपनी रसना तो सिख जो बचन कवे सतगुरु के घर में वो बचन पूरे होंदे ने। वो कहते जे भाई तारू सिंह ने यह कहा ना हुण इक्को काम करो, भाई तारू सिंह के पैर का जोड़ा जकरिया खां के सिर के अंदर मारो। जिन्नी जोर की मारोगे भाई तारू सिंह के जोड़े नूं जकरिया खां के इस पेशाब का बन उन्नी छेती टुटेगा, उन्होंने राहत मिलेगी, उसकी मौत हुण निश्चित है। हुण जदों वापस आए भाई शबेग सिंह, जकरिया खां कहंदा की हल होया? वो कहंदा नवाब जो कुछ उतों सानू सुनेहा मिलिया है शायद तुसी करो कि ना करो। वो कहंदा मैं दुखां दे नाल मरना, दस होया की? वो कहंदा भाई तारू सिंह दे पैर का जोड़ा तुहाडे सिर विच मारिया जाए तां तुहाडे इस पेशाब दे बन ने टुटने। वो कहंदा जिवें मर्जी होवे। भाई तारू सिंह दे पैर का जोड़ा मंगवाया गया। जदों दूत कोल गया ना भाई तारू सिंह दे, क्योंकि भाई तारू सिंह केवल खोपड़ लथ है, वो हजे शहीदी उन्होंने नहीं हासिल की। 20-22 दिन खोपड़ लथन तो बाद जकरिया खां की मौत तो बाद भाई तारू सिंह अपने प्राण ते अपना शरीर छड़ दे। भाई तारू सिंह जिउंदे आ, वो बैठे ने चौकड़ा ला के। उस तरह जो सिपाही कोल गया वो कहता भाई तारू सिंह जी तुहाडे पैर का जोड़ा चाहिए है। तो जो सिख ने पूछा क्यों? कहता जकरिया खां के सिर अंदर मारना, उहदे पेशाब का बन तां टुटना। हुण अंदर कितना विश्वास भरिया होएगा उदों रोम रोम भाई तारू सिंह का अकाल पुरख परमात्मा के शुकराने के अंदर जुड़िया। सतगुरु तू अपने सिख के बचनों के उत्ते पहरा दिता। भाई तारू सिंह नाल जो मेरा वादा होया है परमात्मा तू उस वादे के अंदर अज सिख की जित हासिल की। अपने हथी भाई तारू सिंह पैर का जोड़ा लाते ने, उस आए हुए दूत सिपाही के हाथ में पकड़ाते ने। जकरिया खां के कोल जाके जदों पहला एक वार भाई तारू सिंह के जोड़े का जकरिया खां के सिर अंदर किया जाता है, उन्होंने थोड़ा जिहा महसूस होया जिवें ये बन टुटदा पिया। वो कहंदा एक वार होर करो, दूजा वार, तीजा वार। वो कहंदा जोर जोर दी मेरे सिर अंदर इस जोड़े नूं मारो। जिवें जिवें वो जोड़ा वजदा ते ओदा बन टुटदा, इन्ना कुछ झल्ला ते बेसुध होया। अपने हथी उस जोड़े नूं पकड़ के जोर जोर दी अपने सिर दे अंदर मारन लगा। उस छितर नूं मारदियां मारदियां जोड़े नूं मारदियां मारदियां जकरिया खां दी उसे थां ते मौत हुई। भाई तारू सिंह नूं इस गल का पता लगा, हाथ जुड़ गए। हे दाता तेरे ये सिख दे वचन पूरे होए, तुसी पूरे कीते, कृपा मेहर करो, बख्शिश करो। मैं तुहाडे घर दे अंदर आउण लगा वां, तुहाडे घर दे अंदर मैनूं थां मिले ते ढोई मिले। मैं अपने इस शरीर नूं तुहाडे घर दे अंदर भेंट करां। उत्ते सिखां ने यह भी सवाल कहे भाई तारू सिंह नूं असी हकीम वैद सद के तुहाडा एक खोपर नाल जोड़ लैने आ। सिख ने इको गल कही सी, नहीं सिखो ये शहादत इहो जिहा समा वार वार नहीं मिलता ते दोबारा दोबारा नहीं मिलता। पता नहीं परमात्मा ने अपना ये जीवन दिता है ते अपनी इस 25 साल की उम्र विच मैं सतगुरु दे प्यार की खातर ये सब कुछ करा के चलां। क्योंकि जिन्ना अंदर प्यार होवे ना, एक शब्द बाबा कबीर साहब ने बड़ा प्यारा उच्चारण किया, करवत भला न करवट तेरी। हे सतगुरु आरा शरीर उत्ते चल जाए दुख नहीं,
ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਹਮ ਤੁਮ बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। हे सतगुरु, अपने सिख दे इस प्यार दे सिदक नूं जे वेखना चाहुंदे हो, परखना चाहुंदे हो, मेरा तन बेशक चीरिया जाए, मैं तुहाडे वल्लों कदे मुख मोड़ांगा नहीं। भाई तारू सिंह ने हथ जोड़े ते नाल आए हुए अकाल तख्त साहिब तो ये सिख सूरमे योधे। इतिहास ये भी कहता है, दरबार साहिब के सरोवर विचों जल लिया गया, भाई तारू सिंह के शरीर का इशनान कराया गया। जपजी साहिब की बाणी का पाठ भाई तारू सिंह अपनी रसना तो पढ़न लगे। अपनी रसना तो उस बाणी नूं गांदे ने। जिमें जिमें उस बाणी की संपूर्णता हुई, अखीर ते शब्द आए, जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल भाई तारू सिंह दा तन उथे रहा, पर अंदर दा शरीर परमात्मा दे चरनां विच जा विराजिया। शहादत दा जाम पी गए भाई तारू सिंह। अपनी उस सिੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੀਆਂ ਭਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਿਓ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਚੱਲੇ ਕਰਮ ਸਭ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।